بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زید امرا. بھائی منصوبات کا قسم پڑھ رہے تھے. مفعول مطلق پورا ہوا، آج مفعول بھی دوسرا قسم شروع ہو رہا ہے. المفعول به، مفعول به وهو اسم، وہ ایسا اسم ہے ما وقع علیہ فعل الفاعل، جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے جی. ضرب زید امرا، جیسے ضرب زید امرا، مارا زید نے امر کو. کس پہ فعل واقع ہو رہا ہے؟ زید پر، امر پر؟ امر پر واقع ہو رہا ہے. اس میں امر پہ فعل واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امر کیا ہوا؟ مفعول بھی. ٹھیک ہے جی. المفعول، مفعول وہو اسم، وہ ایسا اسم ہے ما وقع علیہ، جس پر واقع ہو فعل الفاعل، فعل کا فاعل کا فعل. ضرب زید امرا. بھائی اصل میں پہلے فعل آنا چاہیے، اس کے بعد فاعل، پھر مفعول آنا چاہیے. اب یہ بتا رہا ہے کہ کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے. مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی پہلے فعل ہو، پھر مفعول ہو، پھر فاعل ہو، یہ جائز ہے. وقد يتقدم على الفاعل، کبھی مقدم ہوتا ہے فاعل پر. ٹھیک ہے. کبھی یہ مفعول فاعل پہ مقدم ہے. ضرب امرا زید، ضرب امرا زید، یعنی مفعول کو مقدم کر دیا. وقد يحذف فعله لقيام قرینۃ جوازا، اور کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے اس مفعول کے فعل کو جب قرینہ ہو تو جوازاً جائز ہے. بھائی ایک جائز ہے، ایک ہے وجوباً. ٹھیک ہے. ایک جگہ جائز ہے اور چار ایسی جگہ جہاں واجب ہے فعل کے فاعل کو، مفعول کے فاعل کو حذف کرنا واجب ہے. پہلے جائز بتا. جائز وہ جگہ ہے جہاں پر قرینہ موجود ہو، کوئی چیز موجود ہو کہ بتا رہی ہے کہ اس میں یہاں پہ فعل حذف ہے. وقد یحذف فعلہ، کبھی حذف کیا جاتا فعل کو لقیام قرینۃ، کسی قرینے کی وجہ سے. جواز، جائز ہے، یعنی حذف کریں تو بھی جائز ہے، نہ کریں تو بھی جائز ہے. نحو زیدن، جیسے کوئی زید بولے زیدن. فی جوابہ، فی جواب من قال، کوئی بولے اس کے جواب میں من اضرب، کس کو میں ماروں. ٹھیک ہے. اب وہ کو بولے زید. ٹھیک ہے. اصل میں عبارت تھی اضرب زیدن، اضرب زیدن. پوچھے من اضرب، من اضرب، کس کو ماروں میں؟ تو وہ دوسرا بولے کہ زید. تو اس کا تقدیر کیا ہے؟ اضرب زیدن. اضرب فعل، انت اس میں ضمیر فاعل، زیدن مفعول، یعنی فعل کو حذف کر کے مفعول کو ذکر کر دیا. قرینہ کیا ہے؟ وہ سوال خود قرینہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھتے ہیں. وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، کبھی حذف کیا جاتا ہے اس کے فعل کو قرینے کی وجہ سے، جائز ہے. نہ ہو زیدن، کوئی بولے زید. فی جواب، کس کی جواب میں؟ من قال، کوئی اسے بولے من اضرب، کس کو میں ماروں. ختم جی. ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور واجب ہے چار جگہوں پر فعل کے مفعول کے فعل کو حذف کرنا. چار جگہوں پہ واجب ہے. ٹھیک ہے. واجب ہے، جائز نہیں، واجب. اگر فعل کو لائے گا تو عرب کلام صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفعول کے فعل کو لائے گا تو صحیح نہیں ہوگا، واجب. ایک تو ہے بھائی سماعی. سماعی یعنی جس پر کوئی قانون ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، جس پر کوئی قانون نہیں. عربوں سے سنا ہے ہم نے. جو عرب کہتے تھے کبھی بھی وہ مفعول کے فعل کو نہیں بتاتے تھے، ذکر نہیں کرتے تھے، کبھی بھی نہیں کرتے. اب عربوں نے، چونکہ عرب ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی قانون نہیں ہے.
नहव इमरा नफ्सा, छोड़ उसके नफ्स को। इसमें यहाँ पे असल में है उतरुक, अलिफ ता रा क़ाफ बड़ा, उतरुक इमरा व नफ्सु, ठीक है। सिंधी बोले छॾी से जान, बाबा बेचारे जी छॾी से जान। हाँ, किसी को कोई पकड़ करे किसी आदमी को तो वो बोले उतरुक, उसको छोड़, इमरा व नफ्सु, आदमी की जान छोड़। तो उतरों को हज़फ करके इमरा व नफ्सहु, ये बयान किया जाता है। उतरों को छोड़ तू, अंता, उतरों को फेल अमर का सीगा, अंत उसमें फेल इमरान, उसका मफूल भी है। व नफ्सु अतफ के नफ्सहु उसका अतफ है, मातू मातू वाले का मफूल है। तो मफूल भी जिक्र हुआ, फेल वो हज़फ कर दिया। ये अरबों से हमने सुना, अरब हमेशा ही ऐसे करते थे कि भाई किसको अगर पकड़ कर दो तो इमरा व नफ्सहु बोला जाता है, उतरुक इमरा व नफ्सहु नहीं बोला जाता कभी भी, ठीक है। तो अगर कोई हम अरब कलाम में बोले उतरुक इमरा व नफ्सहु तो सही होगा? नहीं होगा। यहाँ पे फिर को वो जो हज़फ करना वाजिब है, क्योंकि अरब को बोलते हैं हम कौन होते हैं भाई, हम तो अजमी हैं, हम तो उनके जब जो बात करते हैं वही करते हैं, ठीक है जी। दूसरा इंतहु खैर खैरल लकुम, इंतहु खैर, ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत, इंतहु खैर लकुम, यानी ये जो है ईसाई लोग होते हैं वो तस्लीस को मानते हैं, उलूहियत में अल्लाह के वो तीन मानते हैं, अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीन जो हैं अल्लाह हैं। तीन एक है, एक तीन है, तौहीद को भी नहीं छोड़ते, वो तीन को अल्लाह भी मानते हैं, ठीक है। जो उसके अपनी बात में समझ नहीं आई थी, एक तीन है, तीन एक कैसे हुआ भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, एक तीन हो तीन एक को, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको तस्लीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका अकीदा तस्लीस है, देखा दो तस्लीस का अकीदा है उनका, यानी अल्लाह तीन मानते हैं फिर तीन को एक मानते हैं, ठीक है। तो असल इबारत है इंतहु अन तस्लील उक़्सुदू खैरल लकुम, रुक जाओ तस्लीस से और इरादा करो भलाई का। अब ये पूरा हज़फ कर दिया है, इंतहु अन तस्लीस उक़्सुदू खैरल लकुम, बस इसको इंतहु खैरल लकुम कर दिया। अच्छा, इंतहु लका, इंतहु अन तस्लीस हज़फ, उक़्सुदू खैरल लकुम, उक़्सुदू का यह मफ़ऊल है, क्या है, उक़्सुदू खैरल लकुम, उक़्सुदू अमर हाज़िर मालूम है, उसमें अंतुम ज़मीर उसका फ़ाइल, खैर मुज़ाफ़ लक मुज़ाफ़ अलैह, मुज़ाफ़ अलैह मिलकर उसका मफ़ऊल हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई? पापा बोले और तीसरी जगह है अहलन व सहलन, भाई मरहबा के लिए बोलते हैं ना, अहलन से मशहूर है, अहलन व सहलन, मरहबा, मरहबा हम लगा देते हैं, लेकिन उनके अरबों के नज़दीक है अहलन व सहलन। ये मफ़ऊल ज़िक्र है, इसका फ़ाइल वो महज़ूफ़ है, कौन सा है याद? हाँ, वती तसहलन, हाँ, अतई तो अहलन वती तसहलन, आया तो अपनों में, अहलन मान अपने अहल में आया, भाई अपना जो अपने घर में आता है खुश होता है ना, वो अपने आप को आसानी महसूस करता है, ठीक है। वती तसहलन माना तू आया है आसान जगह पर। भाई हम सिंधी बोले बापा जो घर समझाएं, बापा हमारे जाना बापा जो घर समझाएं, का बि हिजाब न कजांइ, जेका शइ खणी जाए खाए जाए, हाँ वठी जाए, असां सिंधी में ही चवंदा आहियूं। ऐं हीअ ॿार बि अती त हलन, पंहिंजनि वटि आयो आहीं, अपना घर समझो, ठीक है। और आसान जगह पे, यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अतीत अहलन, अतईत अहलन, आया है तू, अतईत फ़ील, उसमें ता ज़मीर बारिज़ फ़ाइल, अहलन मफ़ऊल, अहलन ज़िक्र करके अतईत को हज़फ कर दिया। वतीत फ़ील, ता ज़मीर बारिज़ फ़ाइल,
सहलन मफऊल, वती तक को हज़फ करके उसको मफऊल को ज़िक्र कर दिया, यानी फ़ेल को मफऊल के फ़ेल को हज़फ कर दिया जवाज़न वजूबन, वजूबन। क्यों भाई? समाई है, अरबों से सुना है, इसका कोई कानून नहीं है। ठीक है, एक समाई। वल बवाक़ी, बाकी जो है क़ियासियतुन, बाकी तीन क्या है मैंने पता ना, चार जगह हैं जहाँ पे मफ़ऊल के फ़ाइल को हज़फ, फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है और वो जो वाजिब है। ठीक है, बाकी तीन क़ियासी हैं। अस्सानी, दूसरा जो है अत्तहज़ीरु, डराने की वजह से, डराने की जगह पर भी फ़ेल के फ़ाइल को मफ़ऊल के फ़ेल को हज़फ किया जाता है। भाई डराने की जगह जल्दी होते या जल्दी की जगह होती है या देर की जगह होती है? जल्दी वाली जगह होती है। मिसाल हम किसी के सामने सांप आ जाए तो हम बोलेंगे अपने आप को सांप से बचा, बोलेंगे? बल्कि क्या बोलते हैं? सांप, यानी फ़ेल को हज़फ कर दिया। हम आम लोगों को तो भी इसको हज़फ कर, भाई सांप। यहाँ गड्ढे में गिरा है, भाई रास्ते को देखो, नहीं, सामने ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो तहज़ीर की जगह ऐसी होती है, अगर हम देर करेंगे पूरा जुमला बोलेंगे तो आदमी का काम उतर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर बोला अपने आप को सांप से बचाओ, ठीक है दिखाइए तो एक था कारी साहब, अब वो लड़कों को बोला भाई बात जो करो वो भी करात में करो, नहीं करोगे जूते खाओगे। वो लड़के बड़े परेशान, अभी करात कुरान तो पढ़ रहे थे, अभी वो जो है वो भी बात कैसे करें। फिर उन्होंने क्या करें आखिर, उसने क्या कि एक लड़कों ने शरार सूझी, उसने क्या टांडो खणी कारी साहब जो पटके रखी जड़े तालिब उनकी कारी साहब जो साईं अवां जी दस्तार मुबारक ते टांडो पियो आहे सही पटको हमारा सही सड़ी हो छोड़ा बड़ा तकड़ में बुधाई जल्दी बुधाई है ना सही था जो तो तहज़ीर जो मौको तकड़े में बुधाने हाँ जल्दी में बुधाए वट नहीं टांडो हाँ ये करे हाँ पर वरी उस्ताद के हाँ ना उसे काल में सब तू अलग कराता न करना, आम गाना कराता न करना। ठीक है बाबा, तहज़ीर जो मकाम हाँ डराने का वह मालूम तक़दीरन इत्तका, ये मामूल है इत्तका मुक़द्दर का, यानी यहाँ पे इत्तका या इत्तका जैसा लफ्ज़ मुक़द्दर होता है। ठीक है, तहज़ीरन डराने की वजह, मिम्मा बादहु जो उसके बाद है उससे डराने के लिए, नहव इय्याका वल असद, जहाँ पे जल्दी हो शेर हमले के ख़तरा हो तो बोला इय्याका वल असद, जो असल इबारत है इत्तकिका वल असद, असल में इससे भी लंबी इबारत है, साहिब हिदायत ने इसे कम ली है। इत्तका अन नफ्सका अनिल असदी, इत्तका नफ्सका अनिल असदी वत्तकल असद अन नफ्सी, इतनी इबारत है। अगर इतनी लंबी इबारत बोलेगा तो शेर को खा जाएगा, तो उसको क्या बोले इय्याका वल असद। ठीक है, बाकी इसको हमारा साथ कर दिया। ठीक है, ये तहज़ीर के मौके पर ख़त्म जी। व ज़िक्रुल मुहज़्ज़र मिन्हु मुक़र्रर, और जिससे डराता है उससे उसको तकरार से बोलना भी बोला है, जैसे अत्तरीक यानी रास्ते पे जा रहे को ख़तरनाक चीज़ उस पर आ रही है तो रास्ते में देखो, जैसे हम बोलते सांप, यहाँ बोलते हैं भाई कोई आदमी जा रहा अंधेरा है बीच में बच्चा पड़ा है तो कौन बोलेंगे बच्चा, ये बोलेंगे ना सामने बच्चा पड़ा है उसको पाँव न दे दो, तो हम भी उर्दू में इस तरह करते हैं। तो अत्तरीक यानी इत्तक़ तरीक़ा, तू बचा अपने आप को रास्ते पे ख़तरनाक चीज़ है। बात समझ में आ गई? ठीक, ख़त्म।
چلے دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں. فصل المفعول وهو اسم. اب مفعول ایسا اسم ہے ما وقع علیہ فعل الفاعل جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو. کا ضرب زید امرا. ٹھیک ہے, ضرب فعل, زید اس کا فاعل, ضربا امرا اس کا مفعول. ويتقدم الفاعل ويتقدم على الفاعل, کبھی مقدم کرتے ہیں اس مفعول کو فاعل پر. ضرب امرا زید, یہ بھی جائز ہے. وقد يحذف فعله لقيام قرینۃ, کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو قرینے کی وجہ سے. جوازا, یہ جائز ہے, حذف کرے تو بھی صحیح ہے, نہ کرے پھر بھی صحیح ہے, جائز ہے. کا ضرب کا, ہاں کہاں گا, نو زیدن, کوئی بولے زید فی جواب ہی, من قال, جو اس کو بولے من اضربو, تو اس کے جواب میں کیا بولے زیدہ, زید بھی بولے تبھی جائز ہے, اضرب زیدن بولے تو بھی جائز ہے. دونوں فعل کو ذکر کرے تو جائز ہے, حذف کرے تو دونوں جائز ہیں, ختم بھی. ووجوباً فی الاربعۃ مواضع, اور واجب ہے اس کو حذف کا 4 جگہوں پر. پہلا ہے سماعی, نحو امرا و نفسہ, یعنی اترک امرا و نفسہ, اترک یہاں پہ معذوف ہے فعل, امرا و نفسہ اس کا مفعول ہوا, معطوف علیہ بل. وانتہوا خیر لکم, ٹھیک ہے, انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیر لکم. ٹھیک ہے, خیر لکم جو ہے اقصدوا کا مفعول ہے بھائی. اہلا و سہلا, جو اصل عبارت کیا ہے, اتیت اہلا واتیتا سہلا. والبواقی قیاسیۃ, اور باقی قیاسی ہے. الثانی, دوسرا قسم ہے التحذیر, ڈرانے کی وجہ سے. وہ معمول اتقا, وہ معمول ہے اتقا, بتقدیر اتقا, جو اتقا مقدر ہے, تحذیراً ڈرانے کے لیے. مما بعد ہو, جو اس کے بعد واقع ہوتا ہے. نحو ایاک والاسد, اصلو اتقاک والاسد. وذکر المحذرہ, اور ڈرانے والی چیز کو ذکر کرنا منہ مقررا, تکرار کے ساتھ. نو الطریق, ٹھیک ہے, یعنی اتقا طریقہ. واللہ اعلم بالصواب. بہرو ڈیو بابا, تو پنج ساتھی ہے بہرو ڈیار بابا. ہاں, ایکڑ منٹ